जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग टू ऑल। मो वॉइस आपको शुभुची? यस सर नो कहतु। मो कथा आपण मानको शुभुची एंड मो स्क्रीन आपण मानको देखा जाउची। आइदर चैट बॉक्स रे यस लिखंतु नचे ऑडियो ऑन करके कहंतु। हाँ, नमस्कार नमस्कार देखा जाଉଛି। ओके, ठीक अछि। चलो चलंतु आज क्लास हम आरंभ करिबा। तो आगुर आमे पूर्व क्लास रो पढिचे केते प्रकार राशि हला, को ग्रह अछंती, 12 जानले, तिथि जानले, मास जानले, ग्रह जानिले और नक्षत्र जानिले। तो समस्त ना हम जानिले। तो ना जानिबा सहित आम समस्त कौन रखा पड़ो ना मन रखा पड़ो। सबको मन रखा पड़ो कारण मन रखिले ही आम कम कर। तेणु मन रखा पड़ो 100%। तेणु से आपण को सप्ताह को गोटे क्लास मिलूँ जद्वारा आपण ए सब नाम मन रखिपारे। तो मन रखिले आपण सब जिनस करें। तेणु ये सब जिन मन रखापी पड़ो। जड़े कहे सर मो मन रखिबिनी न रखी कम करें कि आप तो देखो तो आपन को सब जिन मन रखापी पड़ो। गोटे थर परिश्रम कर आप मन रखिदे लाइफ टाइम आप कम करें। जो जो जिन आप शिखुं आमर उद्देश्य हूँ आमर ये क्लास जो करुचे आम क्लास है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। दैट मीन शेयर मार्केट रे आपण एस्ट्रोलॉजी केमती यूज करेंगे। ये प्रथम पार्ट। सेकंड पार्ट है जदि आपको आप शिखे आ सहित आउ किसी जदि आप इंटरेस्ट थाए जदि एस्ट्रोलॉजी किसी काम करने तो करें। ये जो कोर्स आम कला ये टोटाल पढ़ी सारा को कुंडली आप देखिपारे। निज कुंडली आप किसी मात्रा स्टडी करेंगे। सहित शेयर मार्केट रे आपणकर कुंडली कौन कहूँ आपण शेयर मार्केट फिट ना फिट नुहे। आपण शेयर मार्केट काम करने उचित ना उचित नुहे। इंट्राडे आपण काम करने उचित ना उचित नुहे। इन्वेस्टमेंट करने उचित ना उचित नुहे। ये सब जिन आप निजे निजे प्रेडिक्शन आपण करें। सेकेंड जिन आपण प्रतिदिन मार्केट को यूज करी एस्ट्रोलॉजी यूज करेंगे इंट्राडे बेसिस रे। आज मार्केट इंट्राडे कौन कौन सब आप ये करेंगे सब सेक्टर सब स्टॉक कहतु निफ्टी कहतु बैंक निफ्टी कहतु सेंसेक्स कहतु इंडेक्स जोटा रहा आपंकर आज तेजी हम कि मंदी हम दैट मीन्स बियरिश हम कि बुलिश हम मार्केट केते रिवर्सल आसीपारे ये सब जिनस आप प्रेडिक्ट करें। कि पूर्व कौन हो जदि आप इंट्राडे ट्रेड करुँचे तो से आपंकर टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट नॉलेज दरकार। आपन नॉलेज अच्छी आप सब जिन जानते सहित जदि आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी उपयोग करुँचे आपन जो रेट रे सक्सेस पाउथिबे टेक्निकल एनालिसिस जानिक एटा जानिबा द्वारा कौन हम ना आपन सक्सेस रेट बढ़ी जीवो। तो जड़े जदि टेक्निकल एनालिसिस न जानी न जानिक एटा शिखला ये किसी कम कर हबन किसी कम माने ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी किसी कम द्वारा आसबनी। प्रथम जिन जड़े टेक्निकाली एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस ये सब जिन अपडेट होता दरकार। जड़े जदि इंट्राडे बेसिस कर जड़े जदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने चाहूचे लॉन्ग टर्म 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पकड़ चाहूचे तो से टेक्निकल एनालिसिस आवश्यकता नहीं। आप जो चार्ट देखुंत इंडिकेटर देखुंत कैंडल देखुंत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यार आवश्यकता नहीं। टेक्निकल एनालिसिस आवश्यकता नहीं। यदि नॉलेज अच्छी दैट द गुड किंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यार टेक्निकल एनालिसिस किसी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता अच्छे ना फंडामेंटल एनालिसिस दरकार अच्छे। जड़े जब फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर्ली शिखे जाने तो से जगह से फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस दरकार। ता सहित जड़े जदि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी शिखी यहाँ हेल्प कर जो डिसीजन नब जे आप केते गोटे स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करेंगे
आ केतेबेले गोटे स्टॉक रु आपण बाहरी जिवे लॉन्ग टर्म जो पोजीशन करछन आपण 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष करछन को वर्ष आपण बाहरी जिवे अगेन आउ थरे री एंट्री करिवे प्रथम बाहरी जिबार अछि तो ସେଇଟା ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଯେ କେତେବେଳେ କାରଣ ଆପଣ ତ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ବି ଅଛି ସବୁ ମଣିଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଥିବେ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିବ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନଥିବେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରିଜିନ୍ ଅଛି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ତ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ ଦେଖି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପାନୀ କେତେବେଳେ ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ଆସିବାର ଅଛି 3 ମାସ ପରେ ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ଆସିକି 6 ମାସ ପରେ ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ଆସିବାର ଅଛି ତ ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଭଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି ଇଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆପଣ ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଓକେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନଲେଜ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ବେସିସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନଲେଜ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ନଲେଜ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଥିବେ ଏ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର କାମ ହେଲା ଏତେ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଡେ ବେସିସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବୁଥିପାଇଁ କଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ और जातक ओडिया जो क्वेश्चन जातक जातक तैयारी करने पड़िବ तो जातक तैयारी करने ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ କଣ ସଫ୍ଟୱେयर ନଥିଲା ଆସୁନଥିଲା ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଥିଲେ ନିଜେ ଗଣନା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲିଟାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହଉଛି ଯେହେତୁ ସଫ୍ଟୱେयर ଆସିଗଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉଟା ଓପନ ହେଇକି ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ଓପନ ହେଇକି ଆଜିର ମାର୍କେଟରେ କୁଣ୍ଡଲିଟା ଆଜି ଏଇଟା ବନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ମାର୍କେଟର କୁଣ୍ଡଲି ଏଇଟା 24/7 ଆଜିର ଇଏ କୁଣ୍ଡଲି ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଆଜିର କୁଣ୍ଡଲି ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲି ବନେଇବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସଫ୍ଟୱେयर ଆପଣ ପାଇଁ କେବଳ କଣ ଦବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦବାର ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ତେଣୁ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଠିକ ନ ଦଉଛନ୍ତି ତା କୁଣ୍ଡଲି ଠିକ ଆସିବନି ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान जन्म समय ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ଇଏ ତିନିଟା ଯଦି ଠିକ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଠିକ ରହିବ ଯଦି ଇଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଗଲତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଟାଇମ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ତେଣୁ ଇଏ ତିନିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବେ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ର ଆକୁରେସି ଟା ବଢିବ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି 100% ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଫିସିଏନ୍ସି 100% ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରୂପରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର 100% ନେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି କିଛି କଳା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମାତ୍ରେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ସୁଖ ପାଇବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ତା ମାନେ ଯେ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ସବୁଦିନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ନାହିଁ କିଛି ଅଂଶ ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେନି ଯେ 100% ଏଫିସିଏନ୍ସି ରହିବ ବୋଲି ତେଣୁ ଆକୁରେସି ଯେତେ ଆପଣ ଭଲସେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବେ ଆକୁରେସି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର 60% ହେଇପାରେ 70% ହେଇପାରେ 80% ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ 100% ହବନି କୌଣସି ଜିନିଷ 100 ବାରମ୍ବାର କୁହେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାବି କରନ୍ତୁ କେହି 100% ଆକୁରେସି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ନା ପ୍ରପର ଡିସିପ୍ଲିନରେ କାମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରପର ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜ କାମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରପର ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରିବାର ଅଛି ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସକ୍ସେସ ରହିବେ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଅରିଜିନାଲ ପାଠ ଉପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ପଡିବା ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଟାଇମ ଅଫ ବାର୍ଥ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଯଦି ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ
कौन सी जिनस कैलकुलेशन बेसिस रे आज कैलकुलेशन बेसिस रे सब तैयारी है जो माने सॉफ्टवेयर यूज कर नथि तले से माने कोन निजे मैनुअली कैलकुलेशन करी गोटे कुंडली तैयारी करथा तो जेहेतु आपण पाखे सब सॉफ्टवेयर अवेलेबल अच्छे फ्री रे आपण सब आपण को प्रथम क्लास रे आपण को मु कहि फ्री सॉफ्टवेयर जे जगन्नाथ वरा जो अछि सेटे फ्री सॉफ्टवेयर अछि और मार्केट मध्ये बहुत फ्री सॉफ्टवेयर अछि आपण जे कोन से कुंडली गोटे तैयारी कर देता किंतु कुंडली गोटे तैयारी कर सला परे आपण को एनालिसिस करिया पे पड़िबे तो से एनालिसिस टा आपण को सिखिबा पे पड़िबो तो केमिति सिखिबे देख तो से आपन को सब जिन जो कहली पूर्व क्लास रे आपन को राशि कहली 12टी राशि कहली 9टी ग्रह कहली तापरे आपणकर तिथि को कहला आपणकर तापरे नक्षत्र कहला 27टा नक्षत्र कहला प्रति बार कहला प्रति मास कहला मासर दिन कहला ये सब जिन आपण को मन रखा पे पड़िबो तो जेहेतु सब जगह सब सॉफ्टवेयर आपणकर ओडिया अवेलेबल हबनी इंग्लिश रे अवेलेबल हो तेणु सबू ना को आपण को ओडिया और इंग्लिश रे नाम मन रखा पड़िबो यदि ओडिया और इंग्लिश रे नाम मन रखुछन ताले आपण को एनालिसिस करिवारे किछि असुविधा होबनी सॉफ्टवेयर रे कुंडली को देखिकरी नचेत आपण बिना कंफ्यूजन हो जिवो आपण मार्स और मरकुरी कहार ओडिया नेम मार्स ओडिया नेम कोन मरकुरी ओडिया नेम कोन आ जदि कंफ्यूजन हे जे ताले आपण कैलकुलेशन असुविधा हे जे तेणु सब राशि रो नाम सब ग्रहर नाम ओडिया और इंग्लिश दीटार आपको मन रखा पड़ो ओके चलो आज भी आम किसी जिन भी पढ़ा से सब जिन सप्ताह के जेहतु गोटे क्लास रोचे आप पेन एंड पेपर लिखी रखु आ से सब जिन मन रखु जी जिते जल्दी मन रखिपर तो सी से जल्दी जड़े एक्सपर्ट हो जाई पार ओके चलो तो आपण फ्रंट देखिए ये गोटे आपण कुंडली ये गोटे आज मार्केट कुंडली या देखते देउछि मु इनपुट देली इनपुट देला परे मोर आउटपुट आसीगला जस्ट मिनट ये जो देखला ये थला मेन पेज थला ये मेन पेज रे जितला हम इनपुट दबा एट देखो तो नेम देछि शेयर मार्केट देछि ए जर अपन डेट देबे टाइम देबे कंट्री दिया हला सिटी दिया हला आ स्टेट दिया हला तो से जब देखे ओके मारला पर मोर एटा कुंडलीटा बनि जाउछि एटा ये जो कुंडली वर्तन अपन आगे देखुछन एटा नॉर्थ इंडियन वर्सन अछि इंग्लिश रे ना लिखा अछि किंतु एटा जो अपन देखली एटा मो ओडिया रे अपन आगे रखछि आज मार्केट कुंडली तो आधर आम कौन करने पड़ो कौन कले आम जातक सब गणना कर देखो तो ये घरे सब कौन लिखाई ये नंबर लिखाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये नंबर सब कौन आम जाना पड़ो ये देखो लिखाई सु लिखाई ये लिखाई च लिखाई ये गु लिखाई ये बु लिखाई ये सु लिखाई के लिखाई इठी म लिखाई ये घरे खाली अच्छी ये रा लिखाई स लिखाई यार माने कौन यहाँ बुझापी पड़ो यहाँ बुझा सहित घर ये एक कहीं लिखाई ये दुई कहीं लिखाई यहाँ बुझा पड़ो ये सु लिखाई ये रही कौन सुविधा असुविधा अच्छी यहाँ आम सब जाना पड़ो जिते आम प्रेडिक्शन करवा देखिए प्रेडिक्शन करवा आज डेट जो दिखाई 24/7/2025 नहीं आज मार्केट रो ये कुंडलीटा तैयारी कराई तो ये सब जिनस ये देखिए सु मीन्स है शुक्र ये 2 नंबर शुक्र ग्रह अच्छी तो रही तार फल से कौन दब ये 3 नंबर ग्रह 3 नंबर घर आम यहाँ कौन कहे घर कहे और गृह कहे और आपको भाव कहते हिंदी रे जनरल आपको भाव कहते ओडिया रे आम कौन कहते घर कहते केते नंबर घरे अच्छी केते नंबर गृह रे अच्छी यहाँ कहीपर विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार कहते तेना आप ओडिया केते नंबर घर अच्छी से नचेत भाव कहीपर किसी असुविधा ये देखो ये 3 नंबर भाव अच्छा गुरु अच्छा चंद्र अच्छा 4 नंबर अच्छा सूर्य अच्छा बुध अच्छा 5 नंबर केतु अच्छा मंगल अच्छा
ଛଅ ସାତ ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି, 8 ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି, 9 ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି, 10 ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି, 11 ନମ୍ବର ଘରେ ରାହୁ ଅଛି, 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଶନି ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥିତି କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ଫଳପ୍ରଦ କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଜାଣିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି କୋଉ ଘରେ କିଏ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ ତାର ଫଳ କଣ ଦିଏ। ସପୋଜ ମୁଁ କହୁଛି 2ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଭଲ ପଡୁନି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୁରା ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ, ଯଦି 2ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ଭିତରେ ରଖିଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବେ। 2ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜମା ପଡୁନଥିବ, 2ଜଣ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ କିଏ କହିବେ। 2ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ପଡୁନି, ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଘରେ ରଖିଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ। ତାର ବଜିଆ ବଜି ହେବେ ଆଉ ଥାନାରେ କେସ୍ ହବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର ଆଉ। ଯଦି 2ଜଣ ମିତ୍ର ଥିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ। ଆଉ ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ଯାହା ହବ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଚଳିଯିବେ ଆଉ। ମିତ୍ର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ରାତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କ ରାତି ପାଇଯିବ। 2ଜଣ ମିତ୍ର ଆସିଲେ ନିଜ ନିଜ ସେ ଗପିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଗପି ଗପି ରାତି ପାଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯଦି 2ଜଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିଲେ କଣ ହବ ନା, ସେ ତା ବାଟରେ ଇଏ ତା ବାଟରେ, କେହି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଯେଝା କର୍ମ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡିବେ, ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଇଏ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବେ, ଇଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବେ, ବଜା ବୁଜି ହେବେ। ମିତ୍ର ଥିଲେ କଣ ହବ ନା, 2ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେବେଳେ ଟାଇମ ପଳେଇଛି ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି 2ଜଣ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅଛି, 2ଜଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦୁଃଖ ରିଲେସନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବନି, ଯେଝା ଯିଏ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ଗୃହରେ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିବା। ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ଆପଣ ପାଖରେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଲେଖି ରଖି ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଓଡିଆ ସହିତ ଇଂଲିଶରେ ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡିଆ କୁଣ୍ଡଲି କରିଛି ଗୋଟେ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଲି କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଲେଖିଲେ କଣ ହବ, ଶୁଣିବା ସହିତ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ये जो कुंडली बनेଇଲେ, तो ये कुंडली ସହିତ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଫିକ୍ସ ନା, ଏଇ ଘରଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ଘର, ନମ୍ବର 1 ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଫିକ୍ସଡ, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ନମ୍ବର 1 ଘର। और 1 ନମ୍ବର ଭାବ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା 2ୟ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2, ନମ୍ବର 3, ନମ୍ବର 4। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଘରଟା ହେଲା ନମ୍ବର 1, ଏଇଟା ଫିକ୍ସ, ଏ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12। हिंदी ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେम ଜିନିଷ ବି ଲେଖି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି, ଏଗେନ ଆପଣ ରିପିଟେସନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାର୍ଟ ଦେଖିବେ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ। ओके, ये कॉर्नर कॉर्नर जॉइंट कर देगा। तापर ये मिडिल पॉइंट को मिडिल पॉइंट सब साइड रे मिडिल पॉइंट प्रथम गोटे स्क्वायर करदे, प्रति कॉर्नर को जॉइन करदेबे, तापर प्रति साइड रे मिडिल पॉइंट जॉइन करदे, तो आपनकर हेला। तो ये नंबर हैला, ये नंबर हैला टा 1, एटा हैला 2, ठीक ठाक सब करिए न, भूल भाल कले असुविधा है। 2, एटा हैला 3, एटा हैला 4, एटा हैला 5, एटा हैला 6, ये हैला 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हैला आपण नॉर्थ इंडियन चार्ट, ये हैला कुंडली, ये हैला हमर
ईस्ट इंडियन ओडिया रे कुंडली है एटा हला ओडिया ईस्ट इंडियन कुंडली ये हला नॉर्थ इंडियन कुंडली तेणु ये प्रतिटी भाव को अपन मन रखा पड़े ये हला एक नंबर ताले प्रति घरे कौन होची को राशि रुहे ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଗେନ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ ଏକ ନମ୍ବର ଘର ହଉଛି କୋଉ ରାଶିର ଘର ନା ମେଷ ରାଶିର ଘର ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ତ ମନେ ରହିଛି ଏକ ନମ୍ବର ଘର ହେଲା ମେଷ ରାଶିର ଘର 2 ନମ୍ବର ଘର ହେଲା ବୃଷ ରାଶିର ଘର 2 ନମ୍ବର କାହାର ଘର ନା ବୃଷ ରାଶିର ଘର 3 ନମ୍ବର ଘର ହଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘର ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ରାଶିର ମୁଁ ଯେ କହିଥିଲି ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏକ ନମ୍ବର ରାଶି ହେଲା ମେଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ରାଶି ହେଲା ବୃଷ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ରାଶି ହେଲା ମିଥୁନ ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଲା କର୍କଟ ତେଣୁ ଆର ଘର ହେଲା ଏଇଟା କର୍କଟ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ସିଂହ ଆଗରୁ ପଢେଇଥିଲେ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ पंचम घर है और पंचम राशि है सिंह षष्ठ राशि है कन्या सप्तम राशि है तुला सप्तम राशि तुला अष्टम राशि है बिछा अष्टम राशि है बिछा नवम राशि है धनु दशम राशि है मकर 11तम राशि है कुंभ आर घर कुंभ राशि घर हूँ घर मन रखिए जे कहार को घर 12 नंबर घर है कार और भाव है मीन राशि तो 1 नंबर राशि है मेष द्वितीय राशि है वृष तृतीय है मिथुन चतुर्थ राशि है कर्कट पंचम राशि है सिंह षष्ठ राशि है कन्या सप्तम राशि है तुला अष्टम राशि है बिछा नवम राशि है धनु दशम राशि है मकर 11तम राशि है कुंभ 12तम राशि है मीन द्वादश राशि है एकादश राशि है कुंभ द्वादश राशि है मीन तो से घर है यहाँ फिक्स ये चेंज हेनी भाई केत यहीटा है फिक्स तो ये मुझे लिखिदेली आप सिमिलर नॉर्थ इंडियन चार्ट रे आपण लिखा प्रैक्टिस करें मन रखिए कहीं जो आप फ्यूचर सफ्टवेयर यूज करेंगे सफ्टवेयर जो ओडिया वर्सन नथिबो से कौन थी नॉर्थ इंडियन चार्ट आप देखिए जब ओडिया ईस्ट इंडियन चार्ट न ईस्ट इंडियन चार्ट तो ये टाइप आस किसी असुविधा नहीं ईस्ट इंडियन चार्ट ना आप नॉर्थ इंडियन चार्ट रे अभ्यास करने पड़ो तो ये सब जिनस आपन को 1 by 1 मन रखा पड़ो जिते जल्दी आप मन रखिए सेते जल्दी आप सब शिखिजे आ काम करने को आपन किसी असुविधा हम ना चल चल ये है कौन 12टी राशि की आम कौन कले जो 12टी ग्रह ग्रह है 12टी भाव है 12टी भाव सजे रखिले 12टी राशि 12टी घर रही को घर किए सेटा आपण मन रखिले तापर है आपणकर 12टी राशि सहित आपण है 9टी ग्रह केतेटी ग्रह रही 9टी ग्रह 9टी ग्रह रु किए को ग्रह रे रुहे कहार कोटा घर को राशि और को घर अधिपति किए लॉर्ड किए ये जो देखले 1 2 3 4 5 अप टू 12 पर देखले को भावर को ग्रहर अधिपति किए मान तापर से राज करंतु तांकर निजस्व गृह को ग्रहर निजस्व गृह किए सेटा हमें मन रखा पड़ो अर्थात को राशि लॉर्ड किए और अधिपति तो किए ये हमको मन रखा पड़ो ओके मु यही कुंडली ऊपर लिखि दौची आपण आउ गोटे कुंडली बनी ता सहित आप लिखि पारे तो ये है आपणकर 1 नंबर ग्रह 1 नंबर गृहर 1 नंबर गृह 1 नंबर भाव राशि है मेष आर लॉर्ड है किए ना मंगल और लॉर्ड है किए ना मंगल लिखि रखते सुनिए 1 नंबर ग्रह और मेष राशि लॉर्ड है किए मंगल मेष राशि देवता है किए ना मंगल और अधिपति है किए मेष राशि और 1 नंबर ग्रहर 1 नंबर ग्रहर अधिपति है किए मंगल द्वितीय द्वितीय है वृष राशि लॉर्ड किए और द्वितीय
ଗ୍ରହର ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୃହର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି କିଏ? ଦ୍ଵିତୀୟର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ବୃଷ ରାଶି ଦ୍ଵିତୀୟ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ ହେଲେ କିଏ? ଶୁକ୍ର। ତୃତୀୟ ତୃତୀୟ ହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ? ଲର୍ଡ କିଏ? ତୃତୀୟ ଭାବର ଲର୍ଡ କିଏ? ଅଧିପତି କିଏ? ବୁଧ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାତାରେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ଆପଣ ସେମିତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଭାବ और ଚତୁର୍ଥ ଗୃହର ରାଶି ହେଲା କର୍କଟ। ଆଉ ଏଇ ଭାବର ଏଇ ଗୃହର ଅଧିପତି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି और ଲର୍ଡ। ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ସିଂହ ରାଶି। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି କିଏ? ରବି और ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଓଡିଆ ତାକୁ ରବି କହୁଛନ୍ତି, ରବି ଲେଖାଯାଏ और ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ और ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଷଷ୍ଠ ଭାव और ଷଷ୍ଠ ଛଅତମ ଗୃହ ଯିଏ ରହିଲେ ତାର ରାଶି ହେଲା କନ୍ୟା। ସେ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ସପ୍ତମ ଭାବ ସପ୍ତମର ରାଶି ହେଲା ତୁଳା। ତାର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ତାର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ହେଲା କଣ? 7 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲେଖିଦିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ତ ଏବେ ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଲେ ଲର୍ଡ ହେଲେ କିଏ? ଶୁକ୍ର। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଲା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ନା ମଙ୍ଗଳ। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି और लॉर्ड और ବିଛା ରାଶି और 8 ନମ୍ବର ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ ହେଲେ କିଏ? ମଙ୍ଗଳ। ନବମ ରାଶି ହେଲା ଧନୁ। ଧନୁର ଧନୁ ରାଶିର ଲର୍ଡ କିଏ? और 9 ନମ୍ବର ଭାବର ଅଧିପତି କିଏ? ଲର୍ଡ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି। 10 ନମ୍ବର ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ? ଲର୍ଡ କିଏ? ହେଲେ ଶନି। 11ତମ ଭାବର ରାଶି ହେଲେ କୁମ୍ଭ। ଏକାଦଶ ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ଶନି। ଶନି ହଉଛନ୍ତି ଦଶମ ଆଉ ଏକାଦଶର ଅଧିପତି। 12 ହେଲେ ମୀନ ରାଶି ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ତ ସବୁ ଭାବ ନେଇକିରି ସବୁ ଗୃହର କିଏ ରାଶି ଆଉ କିଏ ଅଧିପତି ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବନି ଭାଇ। ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଲେଖି ରଖିବେ, ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ରହୁଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଅଧିକା ତ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସପ୍ତାହ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ରଖୁଛି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଅଧିକା ଜିନିଷ କୁହାଯାଉନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ୱାନ୍ସ ମନେ ରହିଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ମନେ ରହିବା ପାଇଁ। ୱାନ୍ସ ମନେ ରହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଲେଖିଦେଲେ ସବୁ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆକୁ ସର୍ଟକଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆକୁ ସର୍ଟକଟଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ରବିବାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଆଉ ସିଂହର ଘର ହେଲା କେତେ? 5। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ତଳକୁ ସ୍ପେସ କଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ।
नाली कुंडली हटे दौर जस्ट ए मिनिट बस यही सब जिन मन रखा पड़े जिते जल्दी मन रखिए आपण से इजी हम ताले रवि और सूर्य आम कहे रवि और सूर्य जो कहे ताले से कौ राशि अधिपति और कौ गृह अधिपति हेले सिंह राशि केते नंबर भाव 5 नंबर भाव नेक्स्ट आसिले चंद्र 1 नंबर 2 नंबर 2 रहे चंद्र चंद्र होचंती कर्कट राशि अधिपति कौ राशि कर्कट राशि अधिपति कर्कट राशि घर है किए ना 4 नंबर 4 नंबर ग्रह अधिपति 4 नंबर ग्रह अधिपति 3 हेले मंगल मंगल कौ राशि अधिपति मेष राशि अधिपति आउ बिछा राशि अधिपति मंगल अच्छे दुईट ग्रह अधिपति गोटे मेष आ गोटे बिछा ताले मेष है केते नंबर घर मेष है 1 नंबर घर बिछा है केते नंबर घर बिछा है 8 नंबर घर ताले 1 नंबर और 8 नंबर भावर अधिपति है मंगल मेष राशि आउ बिछा राशि 4 नंबर है बृहस्पति 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 को राशि अधिपति ना धनु राशि अधिपति आउ मीन राशि अधिपति ताले धनु राशि हेले केते नंबर घर धनु राशि केते नंबर घर कहतु धनु राशि हेले 9 नंबर आउ मीन राशि हेले 12 नंबर मेसेज कले मुझे देखी पारिनी एपट कहीं जेहेतु मैं एपटे लिखुची मेसेज को देखी पारिनी जदि आपण कहिबे ऑडियो ऑन करी कहि परिबे कहीं मैं एपट लिखा पर सेपट आउ देखी पारिबेनी चैट रे देखी पारिबेनी देन 5 नंबर है बुध बुध हेले मिथुन राशि अधिपति मुझे एपट सेपट करदेली मंगल पर बुध लिखा कथा बृहस्पति लिखिदेली आप ऑर्डर लिखिपारे ना चलो किसी असुविधा नहीं प्रथम आमर जो बार जो कहते ना रविवार कहे रविवार सूर्य चंद्र है को बार ना सोमवार तापर मंगलवार देन बुधवार देन गुरुवार और बृहस्पतिवार कहती तापर शनिवार है सन्यासी एपट करदेली आप ऑर्डर लिखिदे पारे बुध हेले कौ राशि अधिपति मिथुन राशि अधिपति आउ कन्या राशि अधिपति मिथुन राशि हेले केते नंबर घर मिथुन राशि हेले 3 नंबर भाव कन्या राशि हेले केते नंबर भाव 6 नंबर भाव देन 6 नंबर 6 नंबर हेले शुक्र ये खाली ना एपट सेपट बुधटा पथर शुक्र प्रथम बृहस्पति लिखिदेले चलो शुक्र हेले कौ राशि अधिपति वृष राशि अधिपति तुला राशि अधिपति वृष राशि है केते नंबर ग्रह नंबर 2 तुला हेले केते नंबर ग्रह केते नंबर ग्रह तुला राशि 7 नंबर देन है सप्तम 7 नंबर है शनि शनि होचंदी कौ राशि अधिपति मकर राशि अधिपति और कुंभ राशि अधिपति मकर हेले कुंभ सॉरी शनि हेले मकर आ कुंभ मकर राशि हेले केते नंबर घर 10 नंबर घर नंबर 10 आउ कुंभ हेले केते 11 ताहले मन रखिबे रवि होचंती सिंह राशि अधिपति 5 नंबर ग्रह चंद्र हेले कर्कट चतुर्थतम भाव मंगल हेले मेष आउ बिछा बृहस्पति हेले धनु आउ मीन राशि अधिपति बुध हेले मिथुन आउ कन्या राशि अधिपति शुक्र हेले बृहस्पति तुला राशि अधिपति शनि हेले मकर आउ कुंभ राशि अधिपति आक सब मन रखिबे
ସମସ୍ତେ ଲେଖି ରଖିଲେ? ଏ ସାର୍ ନ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଭାଇ ଯେତେ ଲେଖିକି ରଖିବେ, ଯିଏ ଯେତେ ଲେଖିକି ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଜିନିଷ କହୁନି, କମ କମ ଜିନିଷ କହୁଛି, କମ କମ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଅସୁବିଧା ହବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କମ କମ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଯେତେ ଲେଖିକି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହବ। ଆମେ ବହୁତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢିବାନି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ତାପରେ ଓଭର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦେଖାଏ, ଆରେ ଓଭର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ହେଇ ରହିଗଲା କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲେଖୁଥିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ରହିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଲି ଦେଖଉଥିଲି, କୁଣ୍ଡଲିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରହରେ କିଏ ଅଛି? 1 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଅଛି? ଶୁକ୍ର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଗୃହରେ କିଏ ଅଛି? ଏଠି ଶୁକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓଭର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଛି ଶୁକ୍ର ଅଛି। ଯଦି 1 ନମ୍ବରରେ ଶୁକ୍ର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ସେ କଣ ଫଳ ଦବ? ଇଏ ତ ଏ 1 2 3 4 ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଲଗା ନେଇ ଲଗ୍ନ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ଆମର ହେଇଛି 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରହ ହେଲା ଶୁକ୍ର। ତ ଆ ଧାରା ରହିଲେ ତାର କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଲିଟ କରିଦଉଛି। ଆପଣ ତ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ହଉଛି କଣ, ଆପଣ ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର ଯୋଉ ନେମିଂ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ନେମିଂ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଯୋଉ 1 2 ଯୋଉ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଯୋଉ 1 2 କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଜାତକ ତିଆରି କଲା ବେଳେ, ଏଠି କହିବି ସବୁ କେମିତି ସବୁ ହଉଛି। ଏ ଜାତକ ଯୋଉ ତିଆରି ହୁଏ, ଲଗ୍ନ ନେଇକିରି କିଏ କେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥିତି ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ 1 2 3 4 କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଘର ହଉଛି କଣ ନା, ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର 1। ଇଏ ହେଲା ମେଷ ରାଶିର ଘର, 1 ନମ୍ବର ଘର। 1 ନମ୍ବର ଘରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜାତକଟା ତିଆରି ହେଲା, ଲଗ୍ନକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଜାତକ ତିଆରି ହେଲା, ଏଠି କିଏ ଅଛି ନା, ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା, ମାନେ ଏଇ 1 ନମ୍ବର ଘର କାହାର? 1 ନମ୍ବର ଆପଣ ତ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବର ଘରର ଅଧିପତି କିଏ? ମେଷ। 1 ନମ୍ବର ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ? ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ। ଇଏ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗ୍ରହରେ କିଏ ଅଛି? ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଶୁକ୍ର ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କିଏ ଅଛି? ଶୁକ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସରି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାପନା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ଇଏ ଘରେ, ଯଦି ଆଙ୍କ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ପଡୁନଥିବ, ଆଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଘରଟା ଡୁବିବ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଖରାପ ଫଳ ଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା 1 ନମ୍ବର ଭାବ, ଇଏ ହେଲା 2ୟ ନମ୍ବର ଭାବ। 2ୟ ନମ୍ବର ଭାବ ଅଛି କୋଉ ରାଶି? ନା ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି। ତ ଇଏ ବୃଷ ରାଶିର 2ୟ ନମ୍ବର ଗ୍ରହର ଅଧିପତି କିଏ? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି ନା, କୁହନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର, ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଇଏ ହେଲା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଘର, ଇଏ ହେଲା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଘର। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ, ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 3ଟା ଆସିଗଲା। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଘରେ ଗୁରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଶୁକ୍ର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର 2 ଜଣ ମିଶିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ। ଯଦି ଗୁରୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର 2 ଜଣ ଯଦି ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ? ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 3ଟା ଜିନିଷ ରହିଲା। 3ଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ, 3ଟା ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ପଡୁଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚର ଗ୍ରହରେ ରହିବେ, କିଏ ରହିଲେ ନିଚ ଗ୍ରହରେ ରହିବେ, କିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ, କିଏ କାହାର ମିତ୍ର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ
ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା କଣ, ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ କୋଉ ଗ୍ରହର କୋଉ ଗୃହର ଅଧିପତି କିଏ। ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର 1, ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର 2, ନମ୍ବର 3, ନମ୍ବର 4, ନମ୍ବର 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ତାହେଲେ କୋଉ ଗୃହର କୋଉ ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସବୁ କରିବା, କୁଣ୍ଡଲି ଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ପରେ କୋଉ କୁଣ୍ଡଲି ତିଆରି କଲେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ କୋଉ ଗୃହରେ କୋଉ ଭାବରେ କିଏ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କଣ ଫଳ ସବୁ ଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଗୃହରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ଫଳ କଣ ହବ। ଏଠି ଦୁଇଟା ମିଶି ଅଛନ୍ତି, ବେଳେ ଗୋଟେ 3ଟା 4ଟା ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର ଭାବ। କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି ଆଉ ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି, କାହା ସହିତ ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହା ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆଉ କେତୁକୁ ଛାୟା ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେନସନ କରାଯାଏନି, କେବଳ ସାତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ନାଁ କୁହାଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ଏଇଟା ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ରାହୁ କେତୁ ଜମା କୁହାଯାଇନି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିନେବି। ତ ଏଠି କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବ। କୋଉ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର ଥାଏ, କୋଉ ରାଶି ସହିତ କାହାର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ରର ଭାବ ଥାଏ। ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ରବି ଅର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାହା ସହିତ ମିତ୍ରତା ଥାଏ, କାହା ସହିତ ମିତ୍ରତା ଥାଏ। ଆପଣ ଇଂଲିଶ ସହିତ ଓଡିଆ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖିବେ। କାହା ସହିତ ନା ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଂଲିଶରେ ସର୍ଟ ଲେଖନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଂଲିଶରେ ସର୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସବୁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ MO ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଓଡିଆରେ ସର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଚ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହା ସହିତ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି, ଆପଣ ମାର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ MA, और ଓଡିଆରେ ସର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ M ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି କଣ, ଜୁପିଟର। ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି, ଜୁପିଟର। ସର୍ଟ ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଯାଏ JU, ସର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ପଢିଲେ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି JU ଲେଖା ହେଇଥିବ, କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ JU। ଓଡିଆରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, କୋଉ ଜାଗାରେ ବୃହସ୍ପତି ଏମିତି ବ୍ରୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, और କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଗୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଗୁ ମାନେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ କି ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟଲି ଗୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କାହାର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ, ନା ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି। ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ କୋଉ ଗୃହ ସହିତ କୋଉ ଘରେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଭାବନା ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଏଇଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ନମ୍ବର ହେଲା 1, 4, ପ୍ରଥମ ଘରେ ଲେଖିଦେବେ ସେଇଠି, କେତେ କୋଉ କୋଉ ଗୃହ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଲ ପଡେ, ନା 1, 4, 8, 9, 12। 1 ନମ୍ବର ଆସିଲେ କିଏ, ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଗୃହ 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରହ,
4 ନମ୍ବର ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି ଗୃହ 4 ନମ୍ବର ଘର। 8 ନମ୍ବର ହେଲା ବିଛା ରାଶି। ଆଉ 12 ନମ୍ବର ହେଲା ମୀନ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ହେଲା ବୃହସ୍ପତି। ସରି 12 ନମ୍ବର ଗ୍ରହ। ଏଇ ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମିତ୍ର ଭାବ ଆଙ୍କର ରହିବ। ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଇଏ ହେଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଘରେ ଭଲ ପଡେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଉ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି 4 ନମ୍ବର। ଓକେ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ କୋଉ କୋଉ ରାଶି ନା ମେଷ ଆଉ ବିଛା। ମେଷ ହେଲା କଣ 1 ନମ୍ବର, ବିଛା ହେଲା କଣ 8 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ନମ୍ବର ଆଉ 8 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। ବୃହସ୍ପତି କୋଉ କୋଉ ଘରର ଅଧିପତି ନା ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଧନୁ ଆଉ ମୀନ। ଧନୁ ଆଉ ମୀନ। ଧନୁ ହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଘର 9 ନମ୍ବର ଘର। ମୀନ ହେଲା କେତେ 12 ନମ୍ବର ଘର। ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଇଏ ତିନୋଟି ଘରର ସରି ଏ 3ଟି ଗ୍ରହ ସହିତ ଭଲ ପଡେ। ଆଉ ଏମାନେ କୋଉ କୋଉ ରାଶି କୋଉ କୋଉ ଘରର ଅଧିପତି ନା 1 4 8 9 12 ଘରର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ରବି ଯଦି ଏଇ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି 1 4 8 9 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି 1 4 8 9 12 ଏଇ ଘରେ ଯଦି ଅବସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି କୁଣ୍ଡଲି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ଘରେ ଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା 4 ନମ୍ବର ଘରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା 8 ନମ୍ବର ଘରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନବମ ଘରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମିତ୍ର ଗ୍ରହରେ ଅଛ ସେଠି ମିତ୍ର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ଭାବ 4 ନମ୍ବର ଭାବ 8 ନମ୍ବର ଭାବ ନବମ ଭାବ ଆଉ ଦ୍ଵାଦଶ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଇଏ ମିତ୍ର ଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଘରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘର ସେଠି। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଘର 4 ନମ୍ବର ଘର 8 ନମ୍ବର ଘର ନବମ ଘର ଦ୍ଵାଦଶ ଘର ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘର। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଟିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ଗ୍ରହ ଅର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଉଛି ରିଲେସନ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତାହେଲେ ବୁଧ କୋଉ କୋଉ ମନେ ରଖିବେ ବୁଧ ହଉଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଘରର ଅଧିପତି। ବୁଧ ହଉଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଘରର ଅଧିପତି କୋଉ କୋଉ ରାଶିର ଅଧିପତି। 3 6 ତାହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶିର କନ୍ୟା ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବୁଧ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ କି 3 ନମ୍ବର ଘର 6 ନମ୍ବର ଘର। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି 3 ନମ୍ବର ଘରେ କିମ୍ବା 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବନି। ସେ ଘରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବୁଧ ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତେଣୁ ସେ ଦି ଜଣ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି। ଆଜି ଦୁଇଟି ଅଜଣା ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି କିଏ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ କଥା ହେବେନି ଜଣା ଶୁଣା ଥିଲେ ତ କଥା ହେବେ ତେଣୁ ସେଠି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରବିଙ୍କର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ପଟେନି ତାହେଲେ କିଏ ନା ଶନି ଆଉ ଶୁକ୍ର। ଶନି ଆଉ ଶୁକ୍ର ତାହେଲେ ଶନି କୋଉ କୋଉ ରାଶିର କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି କୁହନ୍ତୁ। ଶନି କୋଉ କୋଉ ରାଶିର ଅଧିପତି କହନ୍ତୁ। ଶନି ହେଲେ ମକର ଆଉ କୁମ୍ଭ। ମକର ଆଉ କୁମ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ 10 ନମ୍ବର ଘର ଆଉ 11 ନମ୍ବର ଘର। 10 ନମ୍ବର ଘର 11 ନମ୍ବର ଘରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଶତ୍ରୁର ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ରାଶି କୋଉ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି କୁହନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ହେଲେ କୋଉ ରାଶିର ଅଧିପତି କୋଉ ଗ୍ରହର। ବୃଷ ଆଉ ତୁଳା। ବୃଷ ଆଉ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ତାହେଲେ ବୃଷ ହେଲା କେତେ ନମ୍ବର ଘର 2 ନମ୍ବର ଘର ତୁଳା ହେଲା କେତେ ନମ୍ବର ଘର 7 ନମ୍ବର ଘର।
ଅର୍ଥାତ 2 ନମ୍ବର ଘର ଆଉ 7 ନମ୍ବର ଘର ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି 10 ନମ୍ବର ଘରେ, 11 ନମ୍ବର ଘରେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଘରେ ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେବେନି? କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ତ ଫାଇଟିଂ ହବ ନା। ଶତ୍ରୁ ଘରେ ରହିଲେ କଣ ହବ? ଫାଇଟିଂ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ନା ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଘର ସରି 1 ନମ୍ବର ଆମେ ରବି ପଡିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡିଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, କୋଉ ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଫାଇଲ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଇଜିଲି କହୁଛି, ରହି ରହି କହୁଛି, ପୁରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢଉଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲା କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି। କୋଉ କୋଉ ଭାବ? 1 ନମ୍ବର, 4ର୍ଥ ନମ୍ବର, ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର, ନବମ ନମ୍ବର ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମିତ୍ର ଗ୍ରହରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯାହାର ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ନିରପେକ୍ଷ ଗ୍ରହ ହେଲା କଣ? ବୁଧ। ବୁଧ ସହିତ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ନିରପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ସେ ଯାହାର ସେ କଣ କରିବେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ବୁଧଙ୍କ 3 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସେଠି କିଛି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶନି ଆଉ ଶୁକ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ରିଲେସନ ହଉଛି ଏନିମି, ଶତ୍ରୁ ଓର ଏନିମି। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଶୁକ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବ। ଯଦି ଏ ଘରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 10 ନମ୍ବର ଘର, 11 ନମ୍ବର ଘର, ଦ୍ଵିତୀୟ ଘର ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେମିତି ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମନେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନେ ରହିବନି କୁହନ୍ତୁ? ୟେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମନେ ରହିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ରୁହେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ରାହୁ, ରାହୁ, ରାହୁ ଆଉ କେତୁ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ କେତୁ ପାଇଁ ଭାଉ ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁ ସେଠି ଭାଉ ନମ୍ବର ଆମେ ଲେଖୁନେ, ଗ୍ରହ ନମ୍ବର ଲେଖୁନେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାହୁକୁ ଘର ଦେଇନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ଲେଖିଲେନି। ଖାଲି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ରାହୁ କେତୁ ସହିତ ଶନି, ଶୁକ୍ର, ରାହୁ, କେତୁ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବ ରୁହେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସର୍ଟ ଲେଖାଯାଏ କଣ? MO ଲେଖାଯାଏ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହା ସହିତ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଅଛି? ରବି ଆଉ ବୁଧ। କିଏ? ରବି ଆଉ ବୁଧ, that is ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଭାବ। ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଭାବ ଲେଖିବେ? ଭାବ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଘର। ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନି, ଖାଲି ଲେଖି ଦଉଛି, ଆପଣ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବେ। 3 ନମ୍ବର ଘରେ, 5 ନମ୍ବର ଘରେ, 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ସେ ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ନା ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ନା ମିତ୍ରତା ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଭାବ ରହିଲେ? ନା ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର, ଏଇ ଘରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ନା ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ଶୁକ୍ର ଅଧିପତି ହେଲେ 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର। ଏଇ ଘରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିଲେସନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଲା, ତାହେଲେ କିଛି ନା ଖରାପ ନା ଭଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେନି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ରାହୁ କେତୁ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଅଛି। କୌଣସି ଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, ରାହୁ କେତୁ ତ
आम ग्रह मान ये गोटे छाया ग्रह तेणु चंद्र कौन से ग्रह सहित ये जो सातटा ग्रह देखुं क्या सहित तांकर खराब रिलेशन ना शत्रुता भाव ना किंतु राहु केतु सहित शत्रुता अच्छी तेणु आम लिखिले राहु आउ केतु राहु केतु तापर नेक्स्ट ଯିବା ଆମେ मंगल मंगलଙ୍କର କୋଉ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ମିତ୍ରତା ଭାବ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଭାବନା ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ଘର ଏଟା ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଘର 7 ନମ୍ବର ଘର ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେଇଟା 9 12 4 5 ହବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଘର ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ 9 12 4 5। 9 12 4 5 आ सहित मुझे आप आड करदे मंगल मध्य ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କେତୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ସରି ମିତ୍ରତା ଭାବ ଥାଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ କେତୁ ଆଡ୍ କରିଦେବେ କେତୁ ତ କିଛି ଆମେ ଘର ଦେଇନେ ତେଣୁ ଆପଣ କେତୁ ଆଡ୍ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ଏତିକି ରହିଲେ କେତୁ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ଏଠି ଏଗାର ଆଡ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ନିରପେକ୍ଷ ଗ୍ରହ ନିରପେକ୍ଷ ହେଲେ ଶନି ଆଉ ଶୁକ୍ର ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ଘର ହେଲେ ଶନି ଆଉ ଶୁକ୍ର ହେଲେ 2 7 ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 2 7 10 11 2 7 10 11 ହେଲେ 7 ये घरे जदि रहुଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବସ୍ଥାନ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ରିଲେସନ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ଶତ୍ରୁତା ହେଲା ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ବୁଧ ଆଉ ରାହୁ ବୁଧ ଆଉ ରାହୁ ତ ଆମେ ଘର ଦେଇନେ ବୁଧଙ୍କ ଘର ହେଲା କଣ 3 ଆଉ 6 3 ଆଉ 6 ର ଅଧିପତି ହେବେ 3 ନମ୍ବର ଘରେ ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେ ଭାବି ନେବେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବୃହସ୍ପତି 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 ମିତ୍ର ହେଲେ କିଏ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ବୋଲି ମେନସନ କରନ୍ତି ଆପଣ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ନମ୍ବର ଭାବ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ 5 8 1 4 5 8 ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ କେତେ ନମ୍ବର ଘର 1 4 5 8 ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମିତ୍ର ଗୃହ ହିସାବରେ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କୋଉ କୋଉ ଭାବରେ 1 ନମ୍ବର ଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଭାବ ଏସବୁ ଲେଖି ରଖି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭାଇ 1 ନମ୍ବର ଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମିତ୍ର ଭାବ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଭଲ ପ୍ରତି ଆଶା କରିବା ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ଗୃହ ହେଲା ନିରପେକ୍ଷ ଗ୍ରହ ହେଲା ଶନି ଆଉ ଗୃହ ହେଲେ କିଏ 10 ନମ୍ବର
ଆଉ 11 ନମ୍ବର। ଆଉ ମତେ ଆଡିସନାଲି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ, ବୃହସ୍ପତିରେ ମଧ୍ୟ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରୁହେ। କେତୁଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରୁହେ। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ? ଶତ୍ରୁ ଭାବ ରହିଲେ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର। ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର। ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ଭାବ ହେଲେ? 2 ନମ୍ବର ଭାବ, 3 ନମ୍ବର ଭାବ, 6 ନମ୍ବର ଭାବ, 7 ନମ୍ବର ଭାବ। ତ 2, 3, 6, 7ରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧରି ନେବେ ଇଏ ଶତ୍ରୁର କୋଠରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁର ଗୃହ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ। କଣ କଣ ଫଳ ପାଇବେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ତ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି 2, 3, 6, 7 ଭାବରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ନମ୍ବର ଭାବରେ କଣ ଆସିବ? ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି ଆଉ ଶୁକ୍ର। ବୁଧଙ୍କର ହେଲେ କିଏ? ରବି ଆଉ ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶୁକ୍ର। ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଭାବ ଆସିବେ? କୋଉ କୋଉ ଭାବ ଆସିବେ କୁହନ୍ତୁ? କୁହନ୍ତୁ? 5, 7, 2। 5, 7, 2 और 2, 5, 7, 2, 5, 7। Just a minute. ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଗ୍ରହ। ବୁଧଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କିଏ? ନା ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି। ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଭାବ ଲେଖିବା? କୋଉ କୋଉ ଭାବ? 1 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର। ଯଦି ବୁଧ 1 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର ଭାବରେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ରହିବନି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଭାବ? 4 ନମ୍ବର ଭାବ। 4 ନମ୍ବର ଭାବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶୁକ୍ର। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପଡିବ। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ, ସାର୍ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ରହିଲେ, ବୁଧ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଧ ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିନା ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ମତେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏମିତି ହୁଏ ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାହା ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ଅଛି? ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭଲ ରିଲେସନ ହେଲା ବୁଧ ଆଉ ଶନି। ବୁଧ ଶନି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁକ୍ର ହେଲେ କଣ ଦେବଗୁରୁ, ସରି ଅସୁରଙ୍କ ଗୁରୁ, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହା ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ରହିପାରିବ? ଭଲ ରିଲେସନ ରାହୁ ଆଉ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରିଲେସନ ତାଙ୍କର ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୁଧ ଶନି ହଉଛନ୍ତି ଭଲ ପଡେ, ତା ସହିତ ରାହୁ ଆଉ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଡେ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଯଦି ବୁଧ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଶିକିରି ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏ 4 ଜଣ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ଚାଲୁ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ରିଲେସନ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଯଦି କେତୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଘରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଟା ବୁଧ ଆଉ ଶନି, ବୁଧ ଆଉ ଶନିଙ୍କର କୋଉ ଗ୍ରହ ରହିଲେ? 3 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର ଇଏ ହେଲେ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ଯଦି 3 ନମ୍ବର ଘର, 6 ନମ୍ବର ଘର, 10 ନମ୍ବର ଘର ଆଉ 11 ନମ୍ବର ଘରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ
ଆପଣ ଭାବିବେ ମିତ୍ରର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଘର ହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଭଲ ରିଲେସନ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ହବ। ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଶୁକ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି କଣ ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ ହବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ଦି ଜଣ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର ରହିଲେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘର କୋଉ ଘର ରହିଲା? 9, 12। 9, 12। 9, 12 ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅଛନ୍ତି ମାନିବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମାନନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମାନନ୍ତିନି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କରାହେଇଛି, ଛାଡନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନିଅନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ତ 9 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ରହିଲେ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ କେତେ ନମ୍ବର ଭାବ? କେତେ ନମ୍ବର ଭାବ କୁହନ୍ତୁ? 1, 4, 5, 8। 4, 5, 8। ନେକ୍ସଟ ଆମ ବାକି ରହିଲେ ଶନି। ଶନିଙ୍କର କାହା ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ରୁହେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ରିଲେସନ ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ। ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ। ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧ ସହିତ, ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଡେନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କେତେ ନମ୍ବର ଘର? ଇଏ ହେଲେ 2 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ଘରେ, 3 ନମ୍ବର ଘରେ, 6 ନମ୍ବର ଘରେ, 7 ନମ୍ବର ଘରେ ଯଦି ଶନି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କିଏ ରହିଲେ? ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 9 ନମ୍ବର ଭାବ ଆଉ 12 ନମ୍ବର ଭାବ। 9 ନମ୍ବର ଭାବ, 12 ନମ୍ବର ଭାବ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଯଦି ରବିଙ୍କ ସହିତ, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କର ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ଶତ୍ରୁର ଭାବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କୋଉ କୋଉ ଘର? 1 ନମ୍ବର ଘର, 4 ନମ୍ବର ଘର, 5 ନମ୍ବର ଘର ଆଉ 8 ନମ୍ବର ଘର। ଯଦି ଇଏ ସେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡେ ନାହିଁ। କେତୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଆଡ କରିପାରେ ଏଠି? କେତୁ ଆଡ କରିପାରେ। କେତୁଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘର ଦେଇନେ ଲେଖିପାରିବାନି। ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଶନିଙ୍କର ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡେ, କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡେ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡେ କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡେ ନାହିଁ। ଶନି ଯଦି 1 ନମ୍ବର ଭାବ, 4ର୍ଥ ଭାବ, 5ମ ଭାବ ଓ 8ମ ଭାବରେ ଯଦି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣ ଭାବିବେ ନେବେ ଇଏ ଶତ୍ରୁର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ ରହିବନି, ତେଣୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାତକ ଦେଖିକିରି ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିସନ କରନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରେଡିସନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଜିର ଦିନରେ କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ତ ପ୍ଲାନେଟ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ଲାନେଟ ମୁଭ କଲେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ, ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ କି ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ମାସ ଦେଖି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଯିବ ନା ଯିବ ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯଦି ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ ଯୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଆସିବା, ମାନେ ଆଜି ଠାରୁ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ଯୋଉ ଘରେ ପୋଜିସନ ଆସିବ, ଯଦି ସମସ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଅବସ୍ଥାପନ ଯଦି କଣ ରହିବ, ମିତ୍ର ଘରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ କଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ? ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସବୁ ଫାଇଟିଂ ହବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଫାଇଟିଂ କଳି ଝଗଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହବ। ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ଖରାପ ହବ ନା ଭଲ ହବ, ସେମିତି ପଳେଇବ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା କିଛି ଭଲ ଗ୍ରହରେ ଥିବେ, କିଛି ଖରାପ ଗ୍ରହରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଭଲ ଯିଏ ରହିବେ, ଏଠି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ତ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ? ସବୁ ତ ଭଲ ଦେବେନି, କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭଲ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା।
ତାପରେ ରବି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ରବି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଫଳ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି, କାରଣ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଲେ କଣ, କୋଉ ଗ୍ରହର କୋଉ ଗ୍ରହ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ଅଛି, ଖରାପ ରିଲେସନ ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରିଲେସନ ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରହ କୋଉ ଗୃହର ଅଧିପତି, କୋଉ ରାଶିର ଅଧିପତି ପଡିଲେ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କେବଳ ପଡିଛି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସମୟ ରହିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଇନିସିଆଲ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖି ରଖିଲେ କଣ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ, ଇଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜିର ମାର୍କେଟ ର କୁଣ୍ଡଲି ଥିଲା। ଏ କୁଣ୍ଡଲି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ପଢିବା କୋଉ କୋଉ ଇଏ ରହିଲେ କଣ ପ୍ରଭାବ ଦେବେ, କଣ ଫଳ ଦେବେ, ଏ ଆଜି ସବୁ ଲେଖେଲେ ସବୁ ଆଉ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏନି, ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ମିଶିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଯିବା, ଏଇ ଘରେ ରହିଲେ, ଏଇ ଘରେ ଯଦି ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ 1 ନମ୍ବର ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ଘରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଣ ଫଳ ଦେବେ। 3 ନମ୍ବର ଘରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ହେଲେ କଣ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆମେ ମିଶେଇଦବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ଭଲ ଥିବେ, କେତେ ଜଣ ଖରାପ ଥିବେ, ଯଦି 50-50 ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆସିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆସିବ। ଯଦି 80% ପ୍ଲସ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଟା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ 80% ପ୍ଲସ ହଉଛି, ତାକୁ ମାର୍କେଟ ସେଦିନ କଣ ହବ, ବୁଲିଶ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯଦି 80% ଖରାପ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ସେଦିନ କଣ ହବ, ତଳକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। 50-50 ରହିଲେ କଣ ହବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଲା ମିନ୍ସ ମାର୍କେଟ ସେଦିନ ସାଇଡ ୱେଜ ରହିବ। ମାର୍କେଟ କଣ ରହିବ, ସାଇଡ ୱେଜ ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ଲାନେଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ରୋଟେସନ ହଉଛି ପ୍ରତି ସମୟରେ। ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହ ମାନେ ସବୁ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି, ସମସ୍ତେ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ବେଳା ଯୋଉ ମୁଭ କରି ଗଲେ, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯଦି ଭଲ ବେଳା ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହବ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ହବ, ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପରୁ ଯାଉଥିଲେ ତଳକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ବି ମୁଭ ହବ, ଯେ ଦିନ ସାରା ଯୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ମାନେ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ରିଭର୍ସ ହବ। ଉପରୁ ଯାଉଥିଲେ ତଳକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସେ ଦିନର ଅବସ୍ଥାପନ ନେଇକିରି କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ କୋଉ କୋଉ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 80% ଯଦି ଭଲ ହେଲେ, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିଶ ରହିବ। ଯଦି 50-50 ରହିଲେ, ମାର୍କେଟ ସାଇଡ ୱେଜ ରହିବ। ଯଦି 80% ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଭାବନା ଯଦି ରହିଲେ, ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗ୍ରହ ମାନେ ସବୁ, ବେରିଶ ହବ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। 6 ମାସ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛେ ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବା ସହିତ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଡିସକସନ କରିବା, ଏଇ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ ହେଇ ଚାଲିବ, ପଢେଇଲା ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରିପିଟ ହେଇ ଚାଲିବ। ଯୋଉଟା ରିପିଟ ହେଇ ଚାଲିଲା, ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲେ ହବନି। ଆ ପରେ ବି ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଖାତାରେ ପେନରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଖାତା ପେନରେ ଲେଖି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ, ଜଲଦି ଜଲଦି ମନେ ରହିଯିବ। ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରହିଲା, ଆପଣ ଆକୁ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଦେଲା ପରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯିଏ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କୁଣ୍ଡଲିଟା ଦେଖେଇଦେଲେ, ଯେ ସଡନଲି କହିଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁ କହିଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ, ମୁଖସ୍ଥ, ଉଦରସ୍ଥ। କଣ୍ଠସ୍ଥ, ମୁଖସ୍ଥ, ଉଦରସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡଲିଟା ଦେଖେଇଦବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଦେବେ। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଲେ, ଆଜିର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସଫ୍ଟୱେର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେର ୟୁଜ କରିବା ସହିତ
ସେମାନେ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟary ମୁଭ ଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦିନରେ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏତିକି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏତି ଦିନ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ ବେଳା ଚାଲିବ କିମ୍ବା ଖରାପ ବେଳା ଚାଲିବ। ଏବେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବେଳେ ଦିଏ କୁହେ ମୁଁ କାହା କାହା ଭିତରେ କେମିତି କହିବେ ଆପଣ, ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଚାଲିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିବ। ଭଲ ସମୟ କାହା ଉପରେ ଭଲ ଚାଲିବ, ଯୋଉ ଗ୍ରହର ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି ସେଇ ଗ୍ରହ କାହା ଉପରେ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ବୁଧ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭଲ ଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭଲ ଦେବେନି। ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭଲ ଦେବେ, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭଲ ଦେବେ, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖରାପ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଭଲ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଭଲ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକର ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏନି। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଭଲ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଇ ପିରିୟଡ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏନି, ଧନର ସବୁ ଜିନିଷ ଲସ ରେ ଚାଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଦେଖିକିରି ମୋର ଏଇ ଟାଇମ ଟା କଣ ଭଲ ପିରିୟଡ ନୁହେଁ ଧନ ପାଇଁ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଇ ପିରିୟଡ ଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ ଟା ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡ କରିବେନି, ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟ ଟା ମୋର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ ନୁହେଁ, ଧନ ହାନିର ସମୟ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟ କଣ କରେ ଟ୍ରେଡ କରିବେନି, ଆଭଏଡ କରିଯିବେ। ଯଦି ଆଭଏଡ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ, ବଡ ବଡ ଲସ ରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିସକସନ କରିବା। ଡିସକସନ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ। ଏବେ ସୁଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି କରି ଚାଲିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯିବ। ମନେ ରହିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ କୁଣ୍ଡଲି ଦେଖିକିରି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିଭିରେ ବସିକିରି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମୟ କୁହ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହ, ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହ, ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଲାପଟପ ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ମାରିଦେଲା ପରେ କୁଣ୍ଡଲିଟା ଆସିଗଲା। କୁଣ୍ଡଲିଟା ଆସିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖିବେ, ଇଏ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କୁଣ୍ଡଲିଟି ଆସିଯିବ। ଏମିତି କୁଣ୍ଡଲିଟି ଆସିଲେ ଆପଣ ସେ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଏସବୁ ଦେଖିଦେବେ, ଏ କୁଣ୍ଡଲି ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସଫ୍ଟୱେରରେ ଆପଣ କୁଣ୍ଡଲିଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତିଆରି ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଚଳିତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନ ଅଛି, ନବମାସ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ସେମାନେ କହି କହି ଗଣନା କରି କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥ, ମୁଖସ୍ଥ, ଉଦରସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସମୟ ଲାଗିବ ଭାଇ ଏସବୁ ପାରିବେ ସବୁ। କୋଉ ଦିନ ତେଜି ରହିବ, କୋଉ ଦିନ ମନ୍ଦି ରହିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ରିଭର୍ସ ହବ, କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଟାକୁ କେତେବେଳେ କିଣିବେ, କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କେତେବେଳେ କିଣିବେନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢା ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା, ପଢିଲେ ମନେ ରହିବନି, ଦେଖିଲେ ମନେ ରହିବନି, ଶୁଣିଲେ ମନେ ରହିବନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେ ଆପଣ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଲେଖିବେ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଢେଇଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ହରା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସଫ୍ଟୱେର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସଫ୍ଟୱେର କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ସେ ସଫ୍ଟୱେରଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି, ଇଏ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଇଏ ତ ବହୁତ ପେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର ମୋ ପାଖରେ ପେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର ବହୁତ ପେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି।
ଆପଣ ଫ୍ରି ସଫ୍ଟୱେयर ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ହରା କୁଆଡେ ଗଲା। हाँ, ये जो जगन्नाथ हरा जो दिया था ये वाला फ्री सॉफ्टवेयर अच्छे ये फ्री सॉफ्टवेयर कौन ना आपण ନିଜର କୁଣ୍ଡଲି ଆପଣ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରେ ତିଆରି କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢୁଛେ ଏଠି ସେ କୁଣ୍ଡଲି ଆପଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ କୁଣ୍ଡଲି ତିଆରି କରିପାରିବେ ତିଆରି କରିକି ନିଜେ ନିଜର ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସବୁ ଆସ୍ତେ 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 କରିପାରିବେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ପେଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଆପଣ କାମ କରିବେ ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ କଲା ପରେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କରିଦେବ କରିବା ସହିତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଯିବ ଆପଣ କାମ ହାଲକା ହେଇଯିବ କାମ ହାଲକା ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ତଳୁ ତଳୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସବୁ ଆସିଯିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କାଲକୁଲେସନ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା କମ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ये जो देला मूल्यांक ହେଲା 6 ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା 4 ମିତ୍ରାଙ୍କ ହେଲା 3 4 6 9 ଛତ୍ରଙ୍କ ହେଲା 1 7 8 ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର କାଲକୁଲେସନ ସବୁ କରିପାରିବେ କିଛି ଜିନିଷ କାରଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବ ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ ସେଇଠି ରଖିବା ଆଉ ଯଦି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ ପରେ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିନେବା ୟେସ୍ କିଏ କଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରି କହିପାରିବେ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାଇଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଆପଣ ଜାତକ ବନଉଛନ୍ତି ସାର୍? ହଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣ ଜାତକ ବନଉଥିଲେ ବୋଲି। ହଁ ଏମିତି ଦାତା ତ ଏମିତି ବନେଇବାକୁ କହିଲେ ନା ଆପଣ ଯାତେ କିଛି ଦରକାର କାହାର ବନେଇବାର ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଝିଅର ଅଛି। ମତେ ପଠେଇଦେବେ ଟାଇମ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଆଜ୍ଞା। ପଠେଇଦେ ମୁଁ କରି ପଠେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ मତେ WhatsApp ରେ ପଠେଇଦେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ କରି ପଠେଇଦେବି ଏଇ ନମ୍ବରରେ WhatsApp ରେ ପଠେଇଦେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି କହିଲେ କରିକି ପଠେଇଦେବି ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ନାଇଁ ଓକେ ଦେନ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍